Hello, my dear students. Good morning to all of you. Do you remember me? Yes, I am your Borsha ma'am. From few months, I am taking your online math classes. So let's start our today's lesson. Today we will start our lesson by learning about intersecting lines and rays. So first of all, we will learn about the intersecting lines. Intersect মানে কি? একটা আরেকটাকে কাট করা. So if two lines have one common point, they are called intersecting line. দুটো লাইন আমরা আগের দিনই জেনেছি what are lines. Line is basically a straight path that extends endlessly in both direction. একটা straight path যেটা দুদিকে endlessly extend করতে থাকে সেরকম একটা পাথকে বলা হয় লাইন. এবার এরকম দুটো লাইনের যদি একটা কমন পয়েন্ট থাকে then they are called intersecting lines. Look at this picture. This one is a line. If we call it AB, so this is a line, and this CD also a line. This two line has a common point O. দেখো এটা হচ্ছে তাদের মধ্যেকার কমন পয়েন্ট. এই পয়েন্টটা AB লাইনেও আছে আবার CD লাইনেও আছে. তাহলে এই ধরনের লাইনকে বলা হচ্ছে ইন্টারসেক্টিং লাইনস. যেমন মাল্টিপ্লিকেশন সাইনটা কিরকম হয়? দুটো লাইন একটা আরেকটাকে কাট করে, তাদের যে কাটিং পয়েন্টটা সেই পয়েন্টটা হচ্ছে কমন পয়েন্ট, সেই লাইনটাকে বলা হয় ইন্টারসেক্টিং লাইনস. ক্লিয়ার? সো ইফ টু লাইনস হ্যাভ আ কমন পয়েন্ট, লুক এট হিয়ার, there is AB and CD. These are two lines. দুদিকে এক্সটেন্ড করছে. এই দুটো লাইন ইন্টারসেক্ট করছে at point P. So point P lies on line AB as well as line CD. Point P দেখো AB লাইনের উপরেও আছে আবার CD লাইনের উপরেও আছে. তো এই দুটো লাইনকে বলা হচ্ছে ইন্টারসেক্টিং লাইনস. ক্লিয়ার হয়েছে সবার? ইন্টারসেক্টিং লাইনস মানে দুটো লাইন যখন একটা আরেকটাকে কাট করছে, একটা আরেকটার উপর দিয়ে যাচ্ছে, তখন সেটা হচ্ছে ইন্টারসেক্টিং লাইনস. নাও the next one is ray. ray জিনিসটা কি? লাইনের ক্ষেত্রে আমরা কি বলেছিলাম? লাইন is basically a straight path that extends endlessly in both direction. লাইনের কোনো এন্ড পয়েন্ট নেই, এটা দুদিকে endlessly extend করে যাচ্ছে. But ray has one end point. ray basically কি হয়? একটা দিকে end point থাকে and the other end is extending endlessly. এই জিনিসটাকে বলা হয় রে. মানে একটা দিকে ও এন্ড হয়েছে কিন্তু ওর আরেকটা সাইড endlessly extend করছে. If we show this picture, দেখো point P divides the line AB into two parts. এই P পয়েন্টটা এই AB লাইনকে এইটা আর এইটা এই দুটো পার্টে সেপারেট করেছে. দিস পার্টস আর কল্ড রেজ. এই পার্টগুলোকেও আমরা রে বলতে পারি, যেটা হচ্ছে PA and PB. দেখো PA পার্টটা কিন্তু হিয়ার এটা হচ্ছে এন্ড পয়েন্ট আর একটা দিকে এক্সটেন্ড হচ্ছে, আর PBটাও যদি দেখি তাও দেখবো যে Pটা এন্ড পয়েন্ট ওদিকে এক্সটেন্ড হচ্ছে. তো বেসিক্যালি রে ইজ লাইক a straight line which has one end point and the other end is extending endlessly. Line আর ray এর basic difference কি? Line extend in both direction endlessly, but ray extend in one direction endlessly. The other direction is fixed. Other direction এর end point রয়েছে, মানে এই ডিরেকশনটা ফিক্সড, অন্য ডিরেকশনটা endlessly এক্সটেন্ড করছে, যেখানে লাইনে দুটো ডিরেকশনই এক্সটেন্ড করছে. We can represent the ray as
ইফ এ বি ইজ আ রে, তাহলে এ বি মাথায় অ্যারো। দেখো আমরা লাইনের ক্ষেত্রে কি লিখেছিলাম, এ বি মাথায় বোথ সাইডেড অ্যারো, যেহেতু এটা দুটো সাইডে এন্ডলেসলি এক্সটেন্ড করছে, বাট রে একটা সাইডে এন্ডলেসলি এক্সটেন্ড করছে, সেজন্য অ্যারো হেড একটা সাইডে থাকবে। ক্লিয়ার? সো রিপ্রেজেন্ট পি এ পি বি। দেখো পি এ একটা সাইডে অ্যারো, পি বি একটা সাইডে অ্যারো। যদি এখানটা ধরি, এই পোর্শনটা আমি অফ করে দিই, তো পি এ, পি ইজ আ এন্ড পয়েন্ট, এদিকে এন্ডলেসলি এক্সটেন্ড করছে, তো পি এ ইজ আ রে and also PB is also a ray. Clear? Similarly, PC and PD are also two rays. So ray has one end point and the other end extends endlessly. Next we will discuss about a different types of line that are parallel lines. First, we have learnt about the intersecting lines. Now we will learn about the parallel lines. Parallel lines ki? Intersecting lines e ki dekhechhilam amra? When two lines have one common point. Basically, when two lines are cutting each or intersecting each other at a common point. But here the scenario is completely different. Here the two lines do not intersect each other and they have no common points. মানে কিরকম থাকবে, দুটো লাইন একটা আরেকটাকে কখনোই কাট করবে না এবং তাদের কোনো কমন পয়েন্টস থাকবে না। যেমন কোথায় এরকম দেখতে পাই, দ্য রেল লাইনস, রেল লাইনের দুটো যে পটরি আছে দেখবে, সেই পটরি দুটো অলওয়েজ আর প্যারালাল টু ইচ আদার, তারা কখনোই কিন্তু একে অন্যের সঙ্গে মেশে না। দ্য অপোজিট এজ অফ দ্য রুলার বা দ্য অপোজিট এজ অফ দ্য বুকস, দেখো এই বইয়ের দিস ওয়ান ইজ ওয়ান এজ অ্যান্ড দিস ইজ দ্য আদার এজ, এই দুটো এজ কিন্তু কখনো একটা আরেকটাকে ক্রস করে না বা ইন্টারসেক্ট করে না। এই দুটো এজ বা অপোজিট এজ অফ এ রুলার, একটা রুলার যদি দেখি, লেটস দিস ইজ আ রুলার, এর যে অপোজিট এজ মানে এই আপার এজটা অ্যান্ড দিস লোয়ার এজ, এই দুটো এজ, দিস অল আর দ্য এক্সাম্পল অফ প্যারালাল লাইনস। তাহলে প্যারালাল লাইনস এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, দেয়ার আর টু লাইনস ইন সাচ আ ওয়ে দ্যাট when we extend them in both direction, they do not meet at any point. Look, there are two lines, one is L and other is M. দুটো লাইন আছে এবং দুটো লাইনে কি straight line, তার মানে we can extend them in the both way, দুদিকেই আমরা এই লাইন দুটোকে এক্সটেন্ড করতে পারি। তো প্যারালাল লাইন এমন হতে হবে যে যদি আমি এদের দুজনকে এক্সটেন্ড করা শুরু করি, কোনো পয়েন্টে গিয়ে এরা কিন্তু মিট করবে না। দেখো এদিকে আমি বাড়িয়ে যাচ্ছি, এদিকেও আমি বাড়িয়ে যাচ্ছি, এদিকেও আমি এক্সটেন্ড করছি, এদিকেও আমি এক্সটেন্ড করছি, কোথাও কিন্তু এরা মিট করছে না। এরা সবসময় দুজন দুজনের থেকে একটা সার্টেন ডিস্টেন্স মেনটেন করে এগোচ্ছে। সো দেয়ার ইজ নো কমন পয়েন্ট অ্যান্ড দে ডু নট মিট অ্যাট এনি পয়েন্ট। এই ধরনের লাইনগুলোকে বলা হয় প্যারালাল লাইন অ্যান্ড উই রাইট দেম লাইক দিস। এই যে সাইনটা রয়েছে এল আর এম এর মাঝখানে, দ্যাট মিনস দিস সাইন ইজ নোন অ্যাজ দ্য প্যারালাল সাইন। এই সাইনটা দিয়ে ডিনোট করা হয় যে লাইন দুটো প্যারালাল কিনা। দিস ইজ দ্য সাইন অফ প্যারালালিটি, মানে এটার মাধ্যমে বোঝা যায় যে লাইন দুটো একে অন্যের প্যারালাল। সো ক্লিয়ার? It is completely different from the intersecting line. Intersecting line এ কি হচ্ছিল, লাইন দুটো একে অন্যকে ইন্টারসেক্ট করছিল, বাট এখানে they do not intersect each other and they do not have any common point. এমন ভাবে আমাদের করতে হবে যাতে এরা কখনোই একে অন্যের সাথে ইন্টারসেক্ট করে না। Clear everyone? Now the last topic of today's lesson, that is the line segment. আমরা আগেই পড়েছি what is line. Now line segment. Segment means a part or একটা
খণ্ড যেটাকে বলি আমরা বাংলায়। সো ইফ উই কাট আ পোর্শন অফ আ লাইন, দ্যাট ইজ কল্ড আ লাইন সেগমেন্ট। একটা লম্বা লাইন রয়েছে, সেখান থেকে যদি আমরা একটা টুকরো কেটে তুলে নিয়ে আসি, দ্যাট ইজ কল্ড আ লাইন সেগমেন্ট, অ্যান্ড অবভিয়াসলি ইট হ্যাজ টু ফিক্স এন্ড পয়েন্ট। তো অবভিয়াসলি আমার একটা লম্বা লাইন আছে, ধরা যাক দিস ইজ আ লাইন, অ্যান্ড এইটুকু পার্ট আমি সেই লাইনটা থেকে কেটে নিলাম, এ বি, এইটুকু পার্ট। তো কেটে আমি তুলে নিয়ে আসলাম সেই পার্টটাকে। এবার যখনই আমি কাটছি, তো এটা তো আর এন্ডলেস থাকলো না, এটা একটা পার্টিকুলার তার একটা সাইজ বা শেপ হয়ে গেল, শেপ নয় একটা সাইজ হয়ে গেল। তো এর একটা, সো এর দুটো এন্ড পয়েন্টসও থাকলো। তো এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে লাইন সেগমেন্ট। দ্যাট মিনস আ পোর্শন অফ লাইন উইথ টু ফিক্সড এন্ড পয়েন্টস। লাইনের একটা পোর্শন যার দুটো ফিক্সড এন্ড পয়েন্টস আছে, মানে লাইন থেকে যদি আমরা একটা ছোট্ট পোর্শন কেটে তুলে নিই, তাহলে সেটাকে বলা হবে আ লাইন সেগমেন্ট। যেমন an edge of a box, an edge of a postcard, etc. are example of a line segments. An edge of a box, একটা বক্স, that means your pencil box। দেখো তোমাদের পেন্সিল বক্সের একটা পার্টিকুলার এন্ড পয়েন্ট রয়েছে, বা an edge of your book, দেখো এই বুকের this one is the end point and this one is the other end point, এই বুকের দুটো এন্ড পয়েন্টস রয়েছে। তো this are all are line segments, এগুলো সবই হচ্ছে line segments. So how can we draw a line segment? Let A and B be any two points of a plane. L be a line passing through A and B. বা আমি অন্যভাবেও বলতে পারি, L is a line, we mark 2 points on that line, one is A and other is B. If we cut that portion between points A and B, then that is called line segment AB or BA. ঠিক আছে, এই যে A আর B পয়েন্টের মাঝখান থেকে যদি আমরা এই যে পোর্শনটুকু কেটে নিই, বা না কাটলেও the portion of the line between these two points, এই যে দুটো পয়েন্টের মধ্যে যে লাইনের যে পোর্শনটা, that is called the line segment. Line segment denotes by this A B, মাথায় একটা দাগ, ঠিক আছে, কোনো অ্যারো থাকবে না, কিন্তু অ্যারো থাকবে না কেন? কেননা এটার দুটো ফিক্সড এন্ড পয়েন্টস রয়েছে, সেই জন্য এটার একটা ফাইনাইট লেন্থ রয়েছে। লাইন হ্যাজ নো ফাইনাইট লেন্থ, ইট এক্সটেন্ডস এন্ডলেসলি ইন বোথ ডিরেকশন, ray extends endlessly in one direction, but line does not extends. লাইনের কিন্তু কোনো এক্সটেনশন, লাইন সেগমেন্টের কিন্তু কোনো এক্সটেনশন নেই। লাইন সেগমেন্ট has a finite length. Clear everyone? So line segment is basically a portion of a line with two fixed end points. দুদিকে দুটো fixed end points এর রয়েছে। Now look at some properties of line segments. কি কি property আছে? A line segment has only two end points. দুদিকে দুটো end points আছে, it A B বা যা খুশি নাম হতে পারে, দুটো, this is one end and this is another end, so there are two end points. We can draw only one line segment by joining two given point. দুটো পয়েন্ট জয়েন করে আমরা কিন্তু একটাই লাইন সেগমেন্ট বানাতে পারি। দেখো, these are the two points, if we join them it forms only one line segment. একটাই লাইন সেগমেন্ট হবে, আর কোনো ভাবে আমরা জয়েন করে লাইন সেগমেন্ট বানাতে পারি না। বানাতে পারি এরম ভাবে, but these all are curved, these are not straight line. So one line segment can be produced by joining two given points. A line segment has length only, so yes, obviously it has length, শুধুমাত্র লেন্থই আছে, আর কিছু নেই। A line segment is completely known if its end point unknown. যদি তার end point দুটো জানা থাকে, তবে we can give the name of a line segment, otherwise it is not completed.
এন্ড পয়েন্ট দুটোর নাম না দিলে লাইন সেগমেন্টের নাম হবে না। তো এন্ড পয়েন্ট দুটো জানা থাকলেই তবে উই ক্যান explain about the line segments. So clear? These are the 4 properties of the line segments. And what is line segment? A portion of a line with finite length and fixed end points. Clear? তাহলে আজকে আমরা কি কি শিখলাম? আজকে আমরা শিখলাম about the intersecting lines, about the rays, about the parallel lines and about the line segment. Clear everyone?